ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ कि जो पत्थर की पाई पाए तिनकी काल अजाई जाए, जो पत्थर को कहते देव तिनकी विरथा जाए सेव, कि उन्हां दी सेवा उन्हां दी घालना व्यर्थ है जो पत्थरां दी पूजा करते ने, जो पत्थरां नूं पानी पा रहे हैं। पर प्यारिओ, दूसरे पासे आपां ये बड़ा प्रचार अज तक सुनिया भी है प्रचारकों के कोलों भी होर भी, कि धन्ने भगत जी ने पत्थर चो रब पा लिया। उन्हां दा इन्ना प्यार सी, इन्नी सेवा सी कि उन्होंने पत्थर चो रब नूं प्राप्त किया। और जदों आपां गुरु जी की गल सुनते हाँ तो सानूं ये गल की समझ आउंदी है कि पत्थरां की सेवा दे विचों रब नहीं मिल सकता। सगों जिहड़ा पत्थर की सेवा करता है, पत्थर नूं रब मन के आराधदा है, वो एक दिन इंसान जन्म तो फिर जूनां दे विच चले जांदा है, आकारां दे विच चले जांदा है। क्योंकि जिहो जी भगती इंसान करदा है उदां दी जून दे विच उहनूं जाना पैंदा है। जे कोई पशुआं नूं रब मन के पशु की आराधना करेगा, वो एक दिन पशु बन जाएगा। ते इस करके अज आपां थोड़ा जिहा इस गल नूं होर गहराई नाल समझना कि धन्ने भगत जी ने किस तरह परमात्मा की प्राप्ति की। क्योंकि जे आपां इस गल नूं समझीए कि पत्थर दे विचों रब मिल जांदा है, तो फिर जिन्ने भी जीव कोई वीरवार दीवा बालदा है, कोई मड़ी नूं मन रहा है, कोई मसाणी ते जाके सिर निभाउंदा है, फिर असीं उन्हां नूं गलत नहीं कह सकते। क्योंकि फिर एक दिन उन्होंने भी यही आस्था है कि जे धन्ने नूं पत्थर चों मिल सकता है तो सानूं भी इन्हां चार इक्कां दे विचों परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन हो जाणगे। इस करके इस गल नूं बड़ा खोल के असीं समझना कि ये की खेड है। तो जदों आपां गुरु की मत धारण करांगे तो गुरु जी इक्को गल समझाते कि केवल ते केवल जो गुरमुख हुंदे हन वो परमात्मा नूं ना पत्थरां चों लभदे हन, ना पहाड़ां चों लभदे ने, ना जंगल दीआं गुफावां विचों लभदे ने। वो परमात्मा की खोज केवल ते केवल अपने इस काया रूपी मंदिर दे विचों, अपने शरीर दे विचों भगवान नूं लभदे हन। क्योंकि जो पातशाह फरमान करते हैं कि हरि परमात्मा ने अपने रहन लई मंदिर वो कोई बाहर नहीं बनाया, वो ये शरीर ही असली मंदिर है। जिन्हों पढ़ते हैं हर मंदिर इहो शरीर है। तो इस मंदिर दे विचों ही जिन्हों भी परमात्मा मिलिया, इस मंदिर दे विचों मिलिया। इस करके सतगुरां ने मोहर ला दी है कि गुरमुख होवै सो काया खोजै, होर सब भरम भुलाई। सो इस करके हुण आपां समझिए कि पत्थर चों मिलदा क्यों नहीं मिलदा। क्योंकि जिन्हें भी पाया उन्हें अपने अंदरों पाया। तो जदों धन्ने भगत जी की बाणी नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे, तो तुसीं आप देखना कि धन्ने भगत जी ने की लिखिया। उन्होंने किते नहीं लिखिया कि मैं पत्थर दे विचों पाया। धन्ने भगत जी ने आप अपनी बाणी दे अंदर दर्ज किया। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर बाणी दे विच दर्ज है कि धन्ने धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समान्या। उन्होंने आप दसिया कि मैं जो ये नाम रूपी खजाना
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, 9 ਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਧਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਦਸਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਨ ਜੋਤ ਭਾਵ ਜੋਤ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਦਸਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਖੀਰੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇ ਆਕਾਰ ਸਮਾਵੇ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਸੱਚ ਸਾਚ ਟਿਕਾਵੇ, ਸੋ ਨਰ ਗਰਭ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ
ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਵੇ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਰਜਸ ਗਾਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਰੇਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰਕੇਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਘਰੇਣੀ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇਣੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਣੀ ਆਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਤੂਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇਸ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੇਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਕਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।